العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن عنوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عد رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإرشاد واثني بين البلاد حبيب الله من الحداد وولد محمد محمد الطاهر الذين الطاهر المسلم وصول فروهم ثم إلى من أمر حد المال مسجد الإسلام والإسلام والفروي ونفعنا بهم وبما هذه الصلاح الوحيدة بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين اللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد.
وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله شكر الله معاشر الحبايب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita cintai sahabat kita, nanti di antaranya Habibul Mahbub, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Qas, ta'ala bin Tabi'ayatin, Habib Musaddiq As-Segab, Habib Mukhtar Muhammad Al-Hafsi, dan sejenak jemaah Majlis Ta'lim dan Mustafa yang hadir, yang gaib. Kita selalu doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, meluaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi yang penuh barakah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengaji menuntut ilmu. Hari ini kita masih dalam kajian kita ad-da'wah kitab nasihat diniyah wal wasaya imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan karangan Dutbul Irsyad Rawat Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddas Sahib Ratib. Nafa'ana tabihi wa bi ulumih wa bikum fid darin amin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil nasihat-nasihat beliau dan dapat mengamalkannya sehingga kita mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita simak sedikit kalimat apa yang dijudulkan oleh Dutbul Irsyad Rawat Ibad wal Bilad Abdullah bin Haddad. Hari ini kita masuki pada nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Haddad tentang tidak adanya alasan bagi orang-orang yang al-mutamannil maghrur, yang berangan-angan kosong ya, untuk mendapatkan surga tanpa beramal, dan orang-orang yang terperdaya dari tipu muslihat dunia. Jadi tidak ada alasannya buat orang-orang yang selalu berangan-angan untuk mau cari sesuatu harapan yang mana angan-angan ini tidak bisa diterima melalui dalil-dalil yang syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa'lam anna al-mutamanniya al-maghrura maqtu'ul hujjati bi aysari ma'unatin. Fa idza ثم قل له اقعد على الكسب والحركة والسعي للمعاش فإن الله تعالى قد ضمن لك الرزق وخزائن السماوات والأرض في قبضته فسوف يقول لك صدقت ولكن لا بد من السعي والحركة وقلما رأينا شيئا يحصل بدون ذلك فقل له إن الدنيا التي أمرك الله بتركها ونهاك عن الرغبة فيها وضمن لك قدر الكفاية منها لا تحصل إلا بالسعي والطلب والآخرة التي رغبك الله فيها وأمرك بطلبها وأخبرك في كتابه وعلى لسان نبيه بأنك فقد عكست الأمر ووضعت الأشياء في غير مواضعها فبأي حجة وبأي وجه تلقى الله وتلقى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليك يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فعند ذلك تنقطع حجته ولا يدري ما يقول والله أعلم بالصواب. Hadirin, alhamdulillah syukurlah baru setelah kita simak bersama-sama tabarukan di qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk dia ini tidak beramal, untuk dia berbuat baik, alasan kalau dia mau meninggalkan amal soleh atau mau meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Berkata Habib Abdullah bin Haddad, wa'alam, ketahui annal mutamanniya al-maghrura, sesungguhnya orang-orang yang selalu berangan-angan yang kosong, artinya ingin dapat surga tanpa beramal, artinya ingin selamat dari neraka, gak mau jauhi maksiat. Ini orang yang angan-angannya kosong, mustahil dia bakal dapati arjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata. Ya gitu juga, mau dapat keselamatan tapi gak pernah jalan di atas jalan-jalan yang membawa selamat, gak bakal selamat. Maknanya seperti itu.
Artinya jangan berangan-angan kosong ya, tanpa mengikuti jalur-jalur yang diatur oleh Allah serta Rasulnya. Jalan menuju surga ini, jalan menuju surga ini, mana yang mau kau ikuti? Bagaimana kemarin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Babi ayyi syai'in wasafaqallahu ahbabahu wa awliya'ahu, babi ayyil fariqain ittadaita wa tashabbahta kunta ma'ahu." Dari dua contoh, orang yang baik ke sini, orang yang buruk ke sini. Dari dua jalan ini, walaupun kita bukan seperti dia, maka kita golongan mereka. Naudzubillah. Hanya al-mar'u, orang itu nanti bakal disandingkan bersama siapa yang dia cintai. Begitu juga orang itu akan diserupakan menurut siapa yang dia serupai. Naudzubillah. Dari wa'lam annal mutamanni al-maghrur, orang yang berangan-angan kosong, yang maghrur itu yang terperdaya, tertipu ya, dengan tipu muslihatnya dunia, tipu muslihatnya orang-orang yang sesat dari jalannya Allah, ngomongnya gini-gini diikuti. Jangan. Udah lu gak usah ngaji juga, percuma juga, dapat apa, dirinya benar, terputus, gak ada. Bi aisari mauna. Aisar kalau dalam bahasa Arab itu isim tabdil dari sesuatu yang yusrul, yang gampang. Mau cari dalil yang gampang yang bisa dipahami orang, nggak bisa diterima. Ada yang bilang aisar itu sesuatu yang paling kecil sekalipun, dalilnya itu mau cari dalil yang paling kecil, nggak ada. Apalagi yang gedean lagi. Mau dalil buat membenarkan bahwa orang-orang yang berangan-angan kosong tanpa beramal itu bakal selamat, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya yang dicari. Faidah qala, nah kalau seandainya ada ya setan atau orang yang memperdayakan kita untuk menipu muslihati kita, ngomong apa? Innallaha ta'ala la tadurruhu dzunub. Udahlah, kamu nggak usah ngaji atau kamu nggak usah beramal soleh, ini tipu muslihati. Kadang ngomong, kelihatannya benar omongannya. Apa dia bilang? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mendapat madharat dari dosaku ya. Dari dosa-dosa kamu itu kamu gak bakal memadharati Allah. Benar gak? Benar kan? Ini tipunya nih, tipu muslihatnya. Jadi kelihatannya aku gak bakal datangin manfaat sama Allah. Benar gak? Ya, kalau direnungin emang benar. Bahasa itu bahasa hak ya. Tapi katanya ulama, ini kalimat haqqin urida bihil batil. Kadang-kadang ucapan-ucapan gini benar, tapi tujuannya buat apa? Nyesatin orang. Tujuannya batil, nggak benar nih. Kenapa kok bisa kamu ngomong gitu? Ya memang benar. Nah dijawab sama Habib Abdul Haddad. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, apalagi dia bilang apa? Wa huwa ghaniyun anni wa an amali. Allah itu maha kaya, nggak butuh dari saya ini semua amal-amal saya. Atau orang ngomong gitu, katakan nama dia, ya kan? Sodakta, emang bener kamu, ya? Bener. Tapi benernya kamu nyesatin, gimana salahnya kamu? Bener gak? Gitu nih. Benernya aja udah salah, gimana salahnya ini? Ya kan? Benernya kamu salah. Oke, salahnya kamu, gimana salahnya kamu? Gimana salah saya kalau saya ngomong bener bilang salah? Iya. Walakin dzunub tadurruka. Sebenarnya memang dosa-dosa itu nggak bakal mendatangkan madharat sama Allah, tapi dosa itu bakal mendatangkan maksiat. Dan begitu juga, walakin dzunub itu nggak mendatangkan madharat sama Allah, tapi mendatangkan madharat sama saya. Wa ta'atu tanfa'uka. Memang ketaatan yang saya lakukan nggak mendatangkan manfaat sedikit pun buat Allah, nambahin kemuliaan Allah enggak. Tapi yang jelas ketaatan yang saya lakukan itu mendatangkan manfaat buat diri saya, gitu. Atau mendatangkan manfaat buat kamu kalau kamu taat, gitu. Wa anta faqirun ilal amali shalih. Sedangkan kamu semuanya ini, kita ini orang-orang manusia biasanya apa ada apa-apanya, ya, nggak ada artinya. Kenapa? Karena segede-gedenya dunia ini mati semua nggak dibawa. Tapi sekecil-kecilnya akhirat, subhanallah dibawa. Dan segede-gedenya dunia ini kata ulama bakal sirna, hilang, habis. Tapi sekecil-kecilnya akhirat di sono nggak bakal hilang, nggak bakal sirna, nggak pernah habis. Berarti kan tandingannya gede kan? Nah di situ. Jadi amal soleh yang saya lakukan itu memang betul nggak ada manfaat sama Allah, tapi mendatangkan manfaat buat diri saya. Dan saya butuh itu amal soleh. Wa ana fakir, fakir itu orang yang sangat membutuhkannya, di atas miskin. Fakir itu kondisi rezeki dunia, ya kan? Ini dapat rezeki dunia. Udah duduk aja di rumah. Kamu nggak usah cari kerjaan, nggak usah cari apa nafkah.
Udah duduk aja. Anil kasbi, dari berupaya, dari berusaha untuk mencari urusan duniawi kamu yang kau ingini tadi, wal harokat, dan mau bergerak ya, untuk mencari nafkah, wasa'yi lil ma'as, dan berupaya untuk mencari mata pencarian. Udah nggak usah duduk aja. Karena Allah Ta'ala, kan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala qaddamina laka rizqa, sudah jamin buat kamu ada pada genggaman kekuasaan yang ada di tangannya Allah, ya kan? Sudah jelas. Nah, sudah kayak gitu, fasawfa yaqulu laka, kalau kau ngomong kayak gitu, oh iya benar, pasti dia bakal ngomong, iya memang benar, nggak usah. Kalau semua sudah dibagi sama Allah, itu semua yang bagi Allah. Dia bakal bilang sodakta, tapi nanti dia bakal jawab, iya juga sih, tapi walakin labudda minasai wal haraka. Tapi kita disuruh juga untuk berusaha, ya kan? Cari yang namanya harta duniawi. Kita, ya kan, karena dia mau nyari, ambil, dia mau ambil. Kamu ambil, kalau nggak mau cari ya nggak dapat. Ya. Tapi saya sudah dapat, saya bagiin juga jadi kifayah di kabin dunia. Urusan kecukupan kamu di dunia saya sudah bagi semuanya. Mau nyari nggak nyari tetap dikasih. Tapi kalau untuk lebih harus berusaha juga, ya kan? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, ya kan? Wabtaghi fi ma'atakallahu, ya. Minad dunia, ya kan, wala tansa nasibaka minad dunia. Ya, kalau mau cari akhirat seperti itu. Fakul lahu, katakan sama dia, kan rezeki itu sudah dijamin dan sudah ada pada genggaman Allah, kekayaan langit dan bumi. Tapi gimana? Kau bisa nggak dapat itu tanpa berusaha ya? Iya ya, agak mungkin. Ya, mesti harus berupaya dong, berusaha, bergerak, berjerih payah untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah dijamin sama Allah. Kata Al-Habibul Haddad, kalau kamu gak mau berusaha cuma duduk di rumah, wa qallama ra'ayna syai'an yahsulu biduni dzalik. Kau pengen dapat kekayaan tanpa berusaha kayak gitu, itu sedikit sekali orang yang pengen dapetin sesuatu yang kayak gitu tanpa. Sesungguhnya dunia itu memang di dalam riwayat Allah itu perintahkan kita untuk meninggalkannya. Ya, kalau dunia itu kan disuruh tinggalin, misalnya kata. Wa nahaka 'anil raghbati fiha, dan Allah melarang kita selalu tamak atasnya. Memang dunia itu dilarang kita selalu tamak atasnya, selalu berhasrat keinginan atasnya. Wa dhamina laka qadra kifayati minha, padahal dunia itu Allah sudah jamin buat kamu itu sekedar kecukupan kamu. Kamu cari nggak cari sudah pasti dapat makan, pasti hidup. Sekedar kehidupan kamu itu sudah dijamin sama Allah SWT. Tapi itu semuanya la tahsulu illa bis-sa'i wa Subhanahu wa ta'ala selalu menganjurkan atas kalian selalu berhasrat atasnya. Disuruh kita, kau harus upayakan akhiratmu yang lebih dibanding dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik dibanding dunia. Kita disuruh cari lebih dibanding kita nyari dunia. Nabi itu melek matanya, yang dipikirin itu akhirat, bukan dunia dulu. Ya. Melek matanya, apa yang diucapin Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma zidna ilma warzuqna fa. Fokus terbesarnya adalah urusan dunia, maka dia nggak dianggap apa-apa di sisi Allah. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya orang kayak gini. Dia kepercayaan sampahnya orang. Oleh matanya dipikirin dunia, nggak dipikirin saya. Padahal akhirat lebih utama dibanding dunia yang saya kasih. Ya, karena ini katanya padahal akhirat yang kita disuruh, dianjurkan oleh Allah untuk selalu berhasrat. Fa amaraka bi talabiha, dan Allah memerintahkan kalian semua untuk menuntutnya itu akhirat. Wa akhbaraka, dan Allah memberitahukan fi kitabihi, di dalam firman kitabnya, ya, wa ala lisani, cari yang bisa nyelamatin kau dari adab, dan apa yang disuruh kita itu mendapatkan pahala, cari di situ. Nah, di dunia itu kayak gitu, itu akhirat ya. Sedangkan yang namanya tadi itu dunia padahal sudah dibagikan gini. Ini begini sekian, kamu nggak cari saya kasih. Itu aja masih diperintahkan disuruh nyari buat nilai lebih, ya kan? Lah sekarang yang nggak ada jaminan kita bakal selamat, nggak ada jaminan kita bakal beruntung di akhirat. Kalau nggak mau nyari, kenapa kita nggak mau cari? Berarti mana yang lebih penting, dunia apa akhirat? Nah yang disuruh cari kita yang khusus karena dia mau berupaya. Makanya Nabi bilang al-harakah barokah. Mau gerak itu ada berkahnya. Dari itu gerak, upaya. Walaupun kita nggak tahu sekarang mau kemana, udah cari aja berkah, niat cari rezeki. Ada nanti berkahnya. Walaupun belum saat ini ketemu orang itu, nah dari situ nanti bakal. Nah, memang harus gerak. Yang duduk mulu ya kan akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah ini kayak gini. Al makna
supaya Anda disuruh apa? Berupaya untuk mencari pahala akhirat lebih dibanding kita mencari keberuntungan dunia. Sedangkan dunia aja disuruh pada itu kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntutnya untuk dapetin pahala akhirat. Naraka mudayyi'an laha, tapi saya lihat banyak urusan akhirat orang ngabaiin. Benar nggak? Urusan akhirat banyak mengabaikan, tapi urusan dunia, wah itu yang dikencangin. Sekarang nih ahli pasar sama ahli masjid majelis taklim banyak kan mana pasar. Banyak yang ngabein, ya kan banyak kan di pasar. Tapi yang di sini ya segini ya udah. Ya kan? Ya kalau lebih alhamdulillah. Tapi yang paling penting tuh yang ini dulu katanya. Yang banyak buku hitam dan buku itu kadang-kadang nggak sembarangan orang bisa kayak gitu. Kalau orang nggak dibuka mata hatinya kan, harus semangat betul-betul. Kalau orangnya semangat, jauhnya itu jadi dekat. Ya kan? Beratnya jadi ringan, susahnya jadi gampang. Buat orang yang sudah betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Babi ayyi hujjatin, lalu kayak gini kau ngabehin mengabaikan akhirat, nanti di sisi Allah kamu beralasan apa? Bi aisari mauna. Dengan segala macam yang paling ringan buat buktiin kebenarannya nggak diterima. Enggak ada. Enggak usah ngomong, diam lu. Itu udah salah pakai ngaku lagi benar. Nah, ini salah satu. Nah kalau sudah kayak gitu, wa bi ayyi wajhin talqallaha ta'ala. Nah kalau sudah kayak gini, dengan cara apa kau nanti bakal menghadap Allah? Bagaimana hal ikhwanmu nanti kau itu menghadap Allah? Gimana kau itu bakal melihat malunya kamu di hadapan Allah nggak bisa ngomong? Wa talqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Buat kita hadirin celaka naudzubillah min dzalik. Alladzi arsalahu Allahu ilaik, di mana Rasulullah itu sudah diutus buat kamu, yang tujuannya jadi buka bina dunia ilal akhirah, yang mengajak kalian semua dari dunia menuju akhirat supaya kita selamat dapat keberuntungan akhirat yang benar. Kaidah dalika, dan kalau sudah seperti itu dan bagi hujjah. Nah mudah-mudahan nanti sedikit ini bermanfaat. Kita bisa ambil renungan, pelajaran agar kita selalu meningkatkan mutu amal ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu umur ini hadirin. Pada kala kita merasa sehat, ternyata subhanallah udah nggak ada di tengah-tengah kita. Adik Habib Agil bin Umar kemarin maulid bareng, cuma batu-batu aja kita beli rupiah. Waktu ternyata berdampak sampai akhir hayatnya, cuma satu malam. Ya kan? Dari situ kata Habib Abdullah bin Hajjaj, pelajaran buat kita nanti muslihat, nggak mau sodako, nggak mau ngaji, nggak mau zikir, sakit masih mikirin, habis gini maulid di mana? Nanya lagi. Habis gini kita ke majelis mana? Majelis taklim di mana aja dia mudah. Nah, ini salah satu keberkahannya orang-orang yang diberi oleh Allah usia yang usia tadi itu nggak akan mendatangkan madharat atasnya. Seperti Imam Syafi'i usia cuma 54, tapi sampai detik ini belum ada yang bisa nandingin ilmu. Dia manfaatin usianya. Abdullah bin Hajjaj pernah berkata, "Tazawwad bin taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail wa hal ta'ish." Berbekallah takwa, karena sesungguhnya kalau kita masih dikasih sama Allah usia di waktu malam, kita masih bisa ngerasain malam. Belum tentu kau bisa rasakan umurmu sampai di waktu fajar esok hari. Ya kan? Benar nggak?